परम सत्कारयोग गुरु जी की साजी निवाजी गुरु स्वरूप साध संगत जियो। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार अपार मेहर किरपा का सदका अमृत वेले दे अमोलक समय प्राप्त होए हन। समूह जग्यासू माई भाई सरबत जीवां दे भले वास्ते सतगुरां ने अमृत वेले तो दर्शन दीदार बख्शे हन। संगतां नूं महान पवित्र तुर की बाणी दे जाप कीर्तन हुक्मनामे बख्शिश कीते हन। कोटान कोट वेर शुक्र है सतगुरां दा जो सरबत दे भले वास्ते ये महान परोपकार कर रहे हैं। जिन्हां दे परोपकार दा सदका आप माई भाई उद्यम प्रेरणा गुरु जी की बख्शिश लैके गुरु के चरणों विच हाजिर होके इस समय तो लाहे प्राप्त कर रहे हैं। सतगुरां दी मेहर दा सदका गुरु महाराज का हुक्म है पढ़िए नाही भेद बुझिए पावना। पढ़ो घट जो पढ़ते उन्होंने जानने की कोशिश करो। मेहर की है सतगुरां ने गुरबाणी की विचार का समा बख्शिया है। गुरु घर दे महान कीर्तनीय गुरु घर दे महान सेवक भाई राय बलवंड साहब भाई सत्ता जी सतगुरु गुरु अर्जन देव जी दे सन्मुख गुरु जी दे बचन मन के हुक्म मन के जो साहिबां दी उस्तत वडियाई कर रहे हैं। वो उस्तत वडियाई महान खजाना ज्ञान दा महान उपदेश गुरबाणी द्वारा आपां विचार रहे हैं। इस वार दी 6वीं पौड़ी चल रही है। 8 पौड़ियां हन। पहलियां 3 पौड़ियां राय बलवंड जी ने उचारण कीतियां ने। पिछलियां 5 पौड़ियां राय सत्ता जी ने उचारण कीतियां ने। ये राय सत्ता जी की ही सपुत्री सी जिस पुत्री दे कारज वास्ते माया की मंग की गई सी। कई बार बोलण विच भुलेखा लग जाता है, कई बार समझण विच भुलेखा लग जाता। ऐसी ही अवस्था हुई। कुछ भुलेखा इन्हां नूं हो गया। कुछ बाबा पिरथी चंद जी की चक सी ओदी भी बड़ी ईरखा द्वेष गुरु घर नाल चल रही सी। वो चाहुंदा नहीं सी इहो जे चंगे गुणी कीर्तनीय गुरु अर्जन पातशाह दे कोल होण, ये मेरे कोल होने चाहिए ने। ऐसी ईरखा का भी शिकार हो गए हो। गुरमुख प्यारिओ वो राय सत्ता जी हुण इस पौड़ी विच सानू महान ज्ञान बख्श रहे ने जे नूं समझना होवे। पौड़ी दी विचार कई दिन तो चल रही है। अज सत्ता जी हथ बन के निमरता दे विच आके पहला उपमा कीती है, वडियाई कीती है गुरु अमरदास महाराज दी गोविंदवाल साहब। पर जिन्हियां ने अज तक वडियाई कीती है, जिन्हियां ने शोभा लिखी है, जिन्हियां ने अकाल पुरख दी गुरुआं दी शोभा कही है मुख नाल, अखीर ते इत्थे ही आके खड़ गए। सतगुर सातों कही नहीं गई अज के आखो सत। तेरी महिमा अपरपार है, ये पूरी नहीं कोई कह सकता। जिहड़े कहण दी लिखण दी कोशिश की, बोलण दी कोशिश की, वो आप पूरे हो गए पर गुरु की शोभा पूरी नहीं हो सकी। ये तो कोई पूरा होवे करते कीमत करता जाने कह जाने गुरसूरा। कोई बराबर का ही तोल 10 किलो का वटा ही 10 किलो तोल सकता है, 5 किलो का वटा ही 5 किलो तोल सकता है। जे हुण 1 किलो नाल 10 किलो तोलीए तो 10 बार तोलना पवेगा। 10 बार तोलदियां शायद समा मिले कि ना मिले। इस तरह साड़ी उम्र बहुत छोटी है। छोटे छोटे वटियां नाल आपां उहदी उपमा तोलदे हैं ते तोलदे
ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਮਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। ਕਥਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ 1 2 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੰਖ ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣ ਲਓ ਗਾਜ ਮੀਟਰ ਮੀਲ ਕੋਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਨ ਹੈ ਇਹ ਤੋਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਈਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਈਹਰ ਮਾਪ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਮਈਹਰ ਮਾਪ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਿਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਪੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਜੋ ਤੋਲੀ ਮਿਣੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਲਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਦਾਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਦੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਣਨ ਦਾ ਫਾਰਸੀ। ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣਿਆ। ਬੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਾ ਮਿਣਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ, ਮੈਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਣੀ ਜਾਓ, ਤੋਲੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਜੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵੇ
मैं तेरे विच मिल के तैनू मिण लूंगी, तेरा माप कर लूंगी, तेरी लंबाई चौड़ाई देख लूंगी, तेनू सो तोल लूंगी मैं किते, कदे भी नहीं हो सकता। बूंद किथे तोलूगी समुद्र नू। फिर निराशा नहीं बूंद ने करनी कि उन्होंने मिल के की लेना जिहदा मैनू पता ही नहीं लगना, वो तो समझे नहीं आनी। बूंद की समझूगी, मच्छी की समझूगी समुद्र नू गुरसिख प्यारिओ, पर बूंद ने निराश नहीं होना। एक भरोसा तुरी रहना समुद्र नू मिलन खातर, ते जिदन मिल गई ते फिर एक घटना वापरूगी। वो घटना जे साडे आद रवे बड़ी चंगी गल है, पर रहिंदी नहीं। वो घटना ये वापरी है, समुद्र विच बूंद गिरी, ना उन्हों मापिया, ना तोलिया, ना जानिया कि समुद्र की है। की जानूगी समुद्र नू बूंद, पर घटना ऐसी वापरनी है, उन्हें दृढ़ विश्वास कर लिया मैं गिरना ही गिरना है, मिलना ही मिलना है। ते जद डिग पी मिलिया की, पहला ओदा ना बूंद सी, हुण उसे दा ना समुद्र हो गया। आखो सत किड्डी वड्डी घटना, किथे बूंद किथे समुद्र। यही सिखां नाल होई है। जिन्हां सिखां ने आपा गवा लिया, मैं तैनू मिलना है जो मर्जी कर, सिर वढ़ ले जो मर्जी बंद बंद कट दे, बस वेरो उसे दा रूप हो गए। खालसा मेरो रूप है खासो, गुरु बन गए, गुरु चेला बन गया। यही समुद्र विच असी उन्होंने कथन तो हटना नहीं कथना कहने, ते कहंदे कहंदे किथे पुजेगा, ओनू जान नहीं सकेगा, मिण नहीं सकेगा, तोल नहीं सकेगा, रूप ओदा ही हो जाएगा। आखो सत ऐसी अवस्था गुरु की सिफत विच है। हुण की कह रहे ने, ना तू तोलिया जा सके ना मिणिया। ये सत्ता बलवंड कौन ने, सत्ता तेरा रागी कौन है दरबार दा, क्या सालाही नाल सच शब्द लग गया। ना सच तोलिया जा सकता है, ना सच मिणिया जा सकता है, ना सच गिणिया जा सकता है। हुण जिहड़ी चीज तिन्नां च नहीं आउंदी, ओहदी उपमा तुसीं पूरी किथे कर लोगे, ओहदी व्याख्या तुसीं पूरी किथे कर लोगे। इत्थे हुण गुरु अमरदास दे नाल सच्चा पातशाह लग गया। ये भी वडियाई है, गुरसिखो तुहानू मिली हुई संभो चाहे ना संभो। दुनिया च पातशाह बहुत होए, छत्रपति होए ने, सृष्टि दे मालक राजे होए ने पातशाह। एक हुंदा है राजा, एक हुंदा है सुल्तान, एक हुंदा है पातशाह। 100 राजे जी दे हेठ काम करने वो पातशाह, 100 पातशाह जी दे हेठ करने वो सुल्तान। ये डिग्रियां ने। ते गुरु महाराज की बाणी ने सुल्तान नू भी पिछे रखता कि मैं तेनू सुल्तान कहा, तेरी कादी वडियाई है, तू सुल्तान कहा हो मिया। तेनू सुल्तान कह के मैं मिल लूंगा कि किन्ने क राजे तेरे अधीन ने, किन्ने क बादशाह तेरे अधीन ने। इत्थे तो दुनिया ने मिल ले, 100 राजे अधीन हो गए, पातशाह बन गया, 100 पातशाह अधीन हो गए, सुल्तान बन गया। पर तेरे दर ते तो पता नहीं किन्ने खड़े ने। अज के आखो सतनाम, तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कब्र वडाई। फिर की गल आखी आपां नू, हटना नहीं वडियाई करन तो। जो तू दे सोई हो आख, जिन्ना कि तू कहाउना मैं ते कहा ले। अज के आखो सतनाम, ओही कहना जो कहा सके, ज्यों बुलावे त्यों बोले। सच क्यों नहीं पूरा किया जा सकता, पता ही नहीं किन्नी लंबाई चौड़ाई है, पता ही नहीं किन्ना भार है, पता नहीं किन्नी गिणती विच है। वो पूरी वो चीज नूं तुसीं कह सकते हो जो मापी जा सके। कह नहीं दंदे पूरा क्विंटल है, ये पूरा मन है, ये पूरा गज है, मीटर है, ये पूरा 100 है, पूरा 1000 है, क्योंकि गिणती विच है। हुण सच नूं कदों पूरा कहोगे तुसीं, ओहदी गिणती हो नहीं है। सत्ता जी कहंदे ने गुरु अमरदास ये वडियाई तुहानू मिली है। पातशाह बड़े होए, सुल्तान बड़े होए, बादशाह बड़े होए, गुरु पीर बड़े होए, अवतार बड़े होए,
पर सच्चा पातशाह गुरु नानक दे दर तो बिना शब्द मिलिया नहीं। अज के आखो सतनाम। एक सच्चा पातशाह शब्द तुहानू पता ही है, जहांगीर दा कैंप लग्या होया सी, एक पासे हरगोबिंद साहब जी दे तंबू लगे हुए सी, काफी चिर नाल रखे हरगोबिंद साहब जी नू जहांगीर ने। ग्वालियर दे कैल तो जदों छड्डिया महाराज नू, ओनू डर सी जदों जैद ना पैदा हो जाए। डर की उन्होंने सामने दिखता ही सी कि पंजवें पातशाह नू जुल्मां दे नाल शहीद कीता, ये बदला लैणगे, जुल्म मटाउणगे। तो गुरमुख प्यारिओ, उथे इतिहास विच लिखे है, महाराज नू खुश करन खातिर ऑनरेरी गवर्नर दी पदवी दती 6वें पातशाह। ऑनरेरी गवर्नर 6वें पातशाह। वो क्यों? क्योंकि जिहड़ा सरकारी पदवी ते हुंदा है, वड्डी पदवी ते, उहदे आले दुआले सरकारी मुलाजम हमेशा रहणगे, बॉडीगार्ड रहणगे, नाल हिसाब किताब रखण वाले रहणगे। वो भाव सी जहांगीर दा कि 6वें पातशाह नू 24 घंटे निगरानी विच रखना। इस करके ऑनरेरी गवर्नर की पदवी दती सी। महाराज ने तो लई नहीं, पर वो चाहता सी इन्हां दी CID मैनू मिलती रहे। वो मियाँ मीर दे कहे ते छड़ता दते, पर मन विच तां खोड़ सी ना, मन विच तां दुश्मनी सी गुरसिख प्यारिओ। इसे करके नाल रखिया ते कैंप लग्या होया सी। एक घाही बेचारा गरीब घोड़ियां वास्ते घाह खोद के लिया हुंदा सी, ओनू भी पता लग गया। वो पुछदा पुछदा कहना मैं सच्चे पातशाह दे कोल जाना, सिर ते पंड रखी हुई। ते गुरमुख प्यारे हुण मुसलमान एहलकारां नू की पता, उन्हें जहांगीर कोल भेजता। पंड रखी, घाह बड़ा सोहना सी, एक दमड़ी बड़ी कीमत हुंदी सी, वो दे दी। कहना भी बड़ा सोहना घाह ले आए हैं, बड़ी अच्छी घाह की पंड ले आए, हरा हरा, मेरे घोड़े बहुत खुश होणगे। वो सिख ने पुछ लिया, ये सच्चे पातशाह का दर है? सच्चा पातशाह? जहांगीर सच बोलिया? कहने नहीं नहीं, ये जहांगीर पातशाह का तंबू है। जे सच्चे पातशाह के दर ते जाने, 6वें पातशाह का दर अगे। तो गुरमुख प्यारिओ, जेब विच पाई हुई दमड़ी उस सिख ने बादशाह दे अगे रख दी, अपनी पंड चाके तुर पिया। अज के हको सतनाम। तू दुनिया का बादशाह है, पर सच्चा पातशाह नहीं है। सच्चा पातशाह तो मेरा हरगोबिंद साहब है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ रखी। फिर महाराज ने बरकतां बख्शियां। अज सत्ता जी कहते ने, सच जिहड़ा है ਉਹਦੀ सिफत हो ही नहीं सकती। दुनिया करती रहूगी, करती रहेगी, करते करते मुकते जाणगे, सच की सिफत कदे मुक नहीं होनी। तो गुरमुख प्यारिओ, क्या सालाही सलाह करनी, सिफत करनी, उपमा करनी, सालाही सच्चे पातशाह ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। कल भी बेनती की सी, सो घड़ श्रेष्ठ घाड़त, श्रेष्ठ ऊंची बनतर। हे सच्चे पातशाह, तुसी भी कई बार कोई सुंदर तो सुंदर चीज देख लो ना, श्रेष्ठ चीज महल देख लो, घाड़त घड़ी हुई अंदरों निकल आउंदा है। ਇਹਦੀ उपमा हुण की करिए? अज के आखो सतनाम। श्रेष्ठ घाड़त, दूजा अर्थ सो घड़, तैनू किसे मां बाप ने जन्म नहीं दिता, पिछे सुनाए हो तुसी, अवतरिया अवतार ले सो पुरख सजान। वो तो अकाल पुरख वाहिगुरु आप धरती ते गुरु अमरदास जी के रूप में उतरे हुए हैं। इस करके सो घड़ तेरी घाड़त। इत्थे साडे बच्चियां दी, साडे शरीर की घाड़त मां दे पेट विच घड़ी जाती है। ते तुहानू सबनू पता है, थोड़ा बहुता मुहांदरा मां पर, बाप पर, परिवार के किसी मैंबर ते पैदा हुंदा, पर जिहदी घाड़त ही वाहिगुरु घड़े, जिहदी घाड़त ही बनतरी वाहिगुरु ने बनाई होवे, ओहदी घाड़त सुगड़ सब तो श्रेष्ठ। उस घाड़त की कोई सिफत करूगा। फिर नंबर 2 सुजान। बच्चा पैदा तो हुंदा है साडे, धी होवे पुत होवे, पैदा तो मां बाप ने कीते ना,
ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸੁਗੜ, ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ ਸੁਜਾਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੀ ਘਾੜਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸੁਜਾਨ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ, ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੋ। ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕੀ ਮੰਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਨ ਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ। ਸੱਤੇ ਦਾ ਉਹੀ ਦਾਨ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਦੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੜ ਕੇ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਮੰਡੂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ 5000 ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 500 ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਤ ਫਰਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੌਰ ਨਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਪਦ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ। ਘੋੜਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਧਨਖ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੀਰ ਕਾਹਦਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਖੇਤ ਕਾਹਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ। ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਸੱਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਈਏ, ਸੱਤੋ ਛਾਵਾਨ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਾਚ ਕੀਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੈਸੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭੋਜਨ ਕਾਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੀ ਤਾਤ ਪਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਸ ਐਥੀ ਮੁਗਾਲਤਾ ਖਾ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੇ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਪਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਆ? ਕੰਘਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਵੇ ਵਿਅਰਥ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੋਲ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਉਦਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। 65 ਸਾਲ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਦਾਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਦਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ? ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਫਕੀਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਤਜਬੋ ਸਰੀਰਾ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਤਜਬੋ ਸਰੀਰਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੈ ਪਹਿਰੇ ਚੀਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਤੇ। ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਤਜਬੋ ਸਰੀਰਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੈ ਪਹਿਰੇ ਚੀਰਾ। ਚੀਰ ਕਈਏ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਗੇ ਕਿਰਖੀ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਖੀ ਕਹੀਏ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਗ ਚਲਾਵੇ ਪਰਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 60-65 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਟਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਅੰਬਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਰੰਗੇ ਹੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਨੇ, ਅੰਬਰ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ? ਬਸ ਜੋ ਮਰਜੀ ਛਾਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ
ਸਿਰਫ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਨੀਲੇ ਨਾ ਪਹਿਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਜੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨਦੇ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਖਾਤਰ ਪਹਿਨੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ, ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਤਾਰਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਢਿਲਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਢਿਲਮਾ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਿਲਮਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਲ ਰਾਏ ਸੋਢੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਾਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਢਿਲਵਾਂ ਆਪ ਅੰਗੀਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਮਚਾਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਫੂਕੇ, ਲੀਰ ਲੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਫੂਕੇ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਲਤ ਅੰਗੀਠਾ ਅਗਨ ਅੰਗਾਰੀ, ਅੰਗੀਠਾ ਮਚਾ ਲਿਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਮਚ ਪਿਆ, ਨੀਲਾਂਬਰ ਲੇਖ ਹੱਥ ਮਝਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮਾਛੂਵਾੜੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੌਲ ਰਾਏ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੱਟੀਓ ਘੋੜੀ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਰੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਨਕ ਤਨਕ ਕਰ ਪਾਰ ਤਿਸੀ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਮਾ ਫੂਕਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਿਲਮ। ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਭੋਜਨ ਛਕ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਭੇਖ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜੀ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ। ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਹੱਡ ਚਮ ਖੂਨ ਚਰਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਗੜੀ ਤਕੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਸ ਤਾਰ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਉੱਥੇ 1-2 ਰੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਬਦਾਮੀਓ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੰਤ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਪਾਥੀਆਂ ਤੱਕ, ਫਿਊਨਲ ਤੱਕ। ਗਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੈ ਮਨ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਸੱਤੇ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ। ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,
ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਨਾ ਘਰ ਗਏ, ਨਾ ਜੋਬ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗੀ ਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋ। ਵੇਖ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਵੇਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛਾਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਭੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬੋਰਡ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 4-6 ਦਾ ਹੋਵੇ, 2-3 ਦਾ ਹੋਵੇ, 8-10 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਨ ਹਟੜੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣ ਜਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਖ ਰਹਿਤ ਉੱਪਰਲੀ ਦੱਸੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਭੇਖ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਪੁਲਿਸੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਭੇਖ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਭੇਖੇ ਦੱਸੂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਾਹਦੀ ਹੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 24 ਕਰੇਟ ਦੇ ਪਿਓਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਸੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਿਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੇਸ਼ਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਖਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਤੇ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੱਟ ਹੈ ਤਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੋਰਡ। ਪਰ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੌਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੋਰਡ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ, ਜੇ ਡੁੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਾਓ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੀਰ ਕੜਾ ਖਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਣਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੋਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹਾਲੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੜੂਗਾ 15 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੈ, ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆੜਤੀ ਹੋਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੋਂ ਜੱਟ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ? ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ, ਪਿਆਰ, ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੰਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ। ਉਹਦਾ ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਉਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘੋੜੇ ਕੋਠੀ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਧਨਕ ਬਾਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਕੈਸੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭੋਜਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰੀਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਅੰਦਰਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੇ, ਬਾਜ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੜਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਛੰਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, 1.25 ਤੋੜੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸਿਉਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿਉਨਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦੱਸ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ। ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ।
ਇਹੀ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ, ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ, ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਕਹੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਗਈ ਕਰੋੜ ਰਾਣੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੋੜ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੋ। ਚਲੋ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਹਾਂ ਪੈਣ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਕਰੋੜ ਰਾਣੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖੱਡ ਭਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਕੀੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਵਸ਼ਮੇਵ ਭੁਗਤਬੇ ਕਲਮ ਕਰੀ ਕਿਰਤਵੰ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣੇ। ਜੈ ਬੈਸਾਲੇ ਤੈਂ ਬੈਸਾ ਭਾਈ, ਜੈ ਭੇਜੇ ਤੈਂ ਜੋ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੂਰਖਮਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ।
ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਮਤੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਇਸੇ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਛੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ। ਹਮਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਰੱਖ, ਅਮੀਰ ਰੱਖ, ਸੁਖੀ ਰੱਖ, ਦੁਖੀ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਰੱਖ। ਬਸ ਤਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਤੈਥੋਂ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਬਖਸ਼ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਤਾਹੀ। ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਦਊਗਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਦਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ। ਉਮਤ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤ, ਪਬਲਿਕ, ਦੁਨੀਆ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਹੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਸੰਦਾ, ਸੰਧੀ ਹੰਦਾ। ਹਾ ਲਾ ਲੋ, ਸੱਸਾ ਲਾ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ, ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਦੀ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਮੁਹੰਦਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਕਹੀਏ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਪੀਓ ਦਾਦੇ ਜੀਵਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਰਵਾਨ। ਪਿਓ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਦਾਦੇ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਵੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਪੀਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹਾ, ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ,
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣਿਆਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ। ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪੌੜੀ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਉਹੀ ਤਖਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਉਹੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤੇ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਤਰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੰਡਾਰਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।